ዛሬ የእግዚአብሔር መልእክት Today's God's teaching will be በኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 9 መሰረት ይሆናል። 6 መሰረት ይሆናል። በኢዮብ ምዕራፍ Job, yes. It will be with Job. We will start with Job. ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9. It will be Job 5:9. እኔ በአማርኛ አነበዋለሁ አለ ደግሞ በእንግሊዘኛ በሜሴጅ ትርጉሙ ታነበዋለች። እንደዚህ ላይ እርሱም የማይመረመሩ ድንቅ ነገሮችን የማይቆጠሩ ታምራትን ያደርጋል ይላል። Job 5:9 says he performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. ይሄኛው በኖርማል ትርጉሙ ነው ያነበበችው። ሜሴጅ ትርጉሙ after all he is famous for great and unexpected act, there is no end to his surprise ይላል። ለሱ ነገር ለሱ ተአምራት መጨረሻ የለውም ይላል። There is no end to his miracles. After all, he is famous for great and unexpected act. There is no end to his surprise. እስቲ አብረን እንበለው ከኔ ጋራ there is no end to his surprise በሉ እስቲ። There is no end to his surprise. ለእግዚአብሔር ሰርፕራይዞች መጨረሻ የለውም ማለት ነው። That means there is no end to God's surprise. እግዚአብሔር የሰርፕራይዝ አምላክ ነው። He's a God of surprise. ሰዎችን ማስገረም እግዚአብሔር ይፈልጋል። God wants to make your always surprise ሊያደርጋችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል። God wants to surprise you all the time. እግዚአብሔርን ስታስቡ ወደ አእምሮአችሁ የሚመጣው whenever you think about God, the thing that comes to your mind, ምህረቱ ነው። it's his mercy, ቸርነቱ ነው። it's his mercy. የእግዚአብሔር ችሎታው ነው የሚመጣላችሁ። It's the God's willing. ይችላል እግዚአብሔር ትላላችሁ። You will say he could do. እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ስናስበው የማይችል እግዚአብሔር የለንም። Whenever we think about God, we do not have a God that cannot do. እግዚአብሔር ይችላል ብለን ስንል ደግሞ whenever we say God can do, ከሚችላቸው ነገሮች አንደኛው ሰዎችን በሰርፕራይዝ መሙላት ነው። one of the things he could do is to fill people with surprise. ሰርፕራይዝ ማለት ደግሞ እናንተ ያልጠበቃችሁትን ነገር እግዚአብሔር ሲያደርግ ማለት ነው። And what surprise means is when God does something you did not expect. ለምሳሌ በሶስት መንገድ ሰርፕራይዝ ሊሆን ይችላል። There's 3 ways you could be surprised. አንደኛ የጠበቃችሁት ክፉ ነገር ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው። Is when you expect something bad to happen and it doesn't happen. ሌላኛው ደግሞ ያልጠበቃችሁት ነገር በእናንተ ህይወት ሲሆን ማለት ነው። The second thing is when the unexpected happens in your life. ሌላኛው ደግሞ ክፉ ነገር ይሆናል ብላችሁ እየጠበቃችሁ ክፉ ነገር ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው። The third thing is when you're expecting bad things to happen and it doesn't. ስለዚህ እግዚአብሔር በማንነቱ የሰርፕራይዝ ፈጣሪ ነው። But he is the God of surprise. እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ሰዎችን ማስገረም ይፈልጋል። He wants to fool you with surprise. እንዲያውም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 እስከ 11 in Matthew 7:9-11 ሃሌ ቀድማ ታነባለች። It says, which of you, if your son asks for bread, you will give him a stone, or if he asks for fish, you will give him snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you good gifts to those who ask him? መጨረሻ ላይ ያለውን አንብቢው። If you then, though give evil, I know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? How much more? ሰማችሁት? አምላካችሁ እግዚአብሔር እንዴት አብልጦ አይሰጣችሁም ይላል። እኔ አማርኛውን ላንብብላችሁ። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ በሩም ይከፈትላችኋል። ከናንተ መካከል ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው አባት አለ ወይንስ ዓሣ ቢለምነው እባብ የሚሰጠው ይኖራልን? ታዲያ እናንተ ምኖች ክፉዎች ሆናችሁ ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ የሰማይ አባታችሁ ለሚለምኑት መልካም ስጦታ እንዴት ምን ብሎ አብዝቶ፣ ሌላኛው ክፍል አብልጦ ይለዋል።
አብልጦ አይሰጣቸውም ነው የሚለው። ስለዚህ ዋና ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር አብልጦ ይሰጣል። God will feed you and give it to you. የሚሰጠው ደግሞ አብዝቶ ነው የሚሰጣችሁ። And whenever he gives to the fullest. ምንድነው አብልጦ መስጠት ማለት? What does it mean? አብልጦ መስጠት ወይንም giving you more than your expectation. What does it mean to give when you don't expect it? ምን አይነት ህይወት ነው ያለን? ብዙ ጊዜ 20 ብር የሆነ ሰው ይሰጠናል ብለን ስናስብ Whenever we think somebody will give us $20, 20 ሚሊዮን ብር ቢሰጥሽስ? what if they give you 25 million? What do you think? ዋው ነው የምትሉት። የጠበቃችሁ ስንት ብር ነው? 20 ብር። ግን የሰጣችሁ ስንት ነው? that's a surprise። እና አንዳንድ የሰርፕራይዝ ፊቶች ለቢሊ ልኬለን ነበረ። ሬዲ ከሆነ የሰርፕራይዝ ፊቶቹን ያሳየኛል። እና ይሄ ፊት የእናንተ ፊት ይሆናል ከዚህ በኋላ። በእውነት ከልባችሁ ይሄ ፊት ነው የእናንተ ፊት። ከዚህ በኋላ እዚህ ጉባኤ የሰማኝ ሰው በሙሉ ፊቱ ይሄ ነው። አትቀይረው። ያኛው ይሻለኛል ቢሊ እኔ ስለትቀይረዋል። እሺ Whenever you guys listen to the sermon today, this is how your face will be. ከዚህ በኋላ ኮምትር ያለ ፊት አይኖራችሁ። You won't have a sad face. ሁሉ ጊዜ የሚኖራችሁ ፊት ይሄ ፊት ነው። From now on your face will be like that. እንዲህ ብለ ያስቀርሃል እግዚአብሔር። እንዲያ አሁን የጌታ ራት ልንወስድ ነው። በቃ መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ ነው። ሰርፕራይዝ አደርጋችኋለሁ። በምንም ይሁን በምንም አውል ሰርፕራይዝ። መልእክቴን ያስቀየረኝ ነው። አውል ሰርፕራይዝ። አሁንም ደግመዋለሁ። ምላሴ ጥቁር ነው ያልኩት ይሆናል። በእውነት ነው የምልሽ። እላይሽ ላይ የሚሆነው አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር በምትጠብቁትም በማትጠብቁት try to translate this. God will surprise you through the unexpected and the expected. ሁለተኛውን ፊት ተመልከቱት። ቢሊ ከኔ ጋር ሁን። ይሄኛው ፊት በስማ። ሶስተኛው ፊት በጣም የሚገርም ፊት ነው። የኔ እንዲሆን ጥቁርም ስለሆነ ወድጄዋለሁ። ዋይድ አባቴ አገኘኸው። 3 ፊት ነበር የላኩልህ። አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰርፕራይዝ የማይወዱ። There are some people that don't like surprises. ስንቶቻችሁ ሰርፕራይዝ ትወዳላችሁ? እስቲ እጆቻችሁን surprises. አታወጡም እንዴ ሰርፕራይዝ? ቴንክ ዩ። ሁለት እጅን ያወጣው ይሁንልህ። ሁለት እጁን አውጥቷል እዛ ጋር። አንዳንድ ሰው ምን ይላል? እኔ ሰርፕራይዝ አልወድም ይላል። Some people say they don't like surprises. አትሊስት ሰው እንኳን ሰርፕራይዝ ባያደርጋችሁ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያደርጋችሁ። Even if a person doesn't surprise you, God will. ለልደታችሁ ሰርፕራይዝ ባትሆኑ፣ if you're not surprised for your birthday, ለሰርግ ባትሆኑ፣ for your wedding, አሁን ግን እግዚአብሔር በህይወታችሁ ሁሉ ሰርፕራይዝ ሊያደርጋችሁ ፈልገዋል። But God is wanting to surprise you throughout your whole life. አሁን ፈቀዳችሁም አልፈቀዳችሁም እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርጋል። በዘመናችሁ በሙሉ ሰርፕራይዝ ያደርጋችሁ። If you're willing or not willing, God is saying he will surprise you. እስቲ ከኔ ጋር ልጅ መሆን የሚፈልግ ሰው ይበል አንድ ጊዜ እስቲ። Who wants to be a kid? ሰኞ ዕለት እኮ ነው ጭር ባለበት። ኧረ አሚን። ታይ ጌታ በእውነት መልእክት ያስቀየረበት መልእክት ነው። ከምትጠብቀው አይደለም ከማትጠብቀው። God changed the sermon አንቺ ልጅ today. ከኔ ጋር ከተረጎምሽ ተርጉም ይነግርሻለሁ። Go ahead, ማማዬ። God is willing to surprise you. That's why he changed the sermon today. ያ ሙሉ ለሙሉ የተዘጋጀንበት መልእክት ነው ያስቀየረው። ወሩን በሙሉ ልናስተምር ያሰብነው እሱን ነበር። We were thinking about teaching this throughout the whole month. እንዴት አብልጦ አይሰጣችሁ ማለት? How will you say he fed you but didn't feed you? እንዴት አብልጦ አይሰጣችሁ ማለት 20 ብር እየጠበቅ 20 ሚሊዮን ሲሰጥ ማለት ነው። That means when you're expecting $25 and he gives you 25 million. 20 ቢሊዮን ሲሰጥ ማለት ነው። It's when he gives you 25 billion. የ13000 ብር መኪና እየጠበቅ ላምበርጊኒ በር ላይ ሲቆም ማለት ነው። When you're expecting a $30,000 car but he gives you a Lamborghini.
ደስ ብሎታል። ላምበርጊኒ የሚያውቅ ትውልድ ስላለ ለነሱ አትሊስት ሰብካለሁ። ወናቸው ያለው ሰው እግዚአብሔር በችሎታው ልክ ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርግ በሉት። በችሎታው Tell the person next to you, he will surprise you. ሳትፈሩት ንገሩት። ያንተ ሰርፕራይዝ ትንሽ ነች በሏት። ያንተ ሰርፕራይዝ Your surprise is little. Tell the person ኢቭን next to you. እችላለሁ እሱን ሰርፕራይዝ ራሴ እችለዋለሁ። እንደው እሱ ነገር አለኝ። ለምሳሌ እኔ በ1000 ብር በባርካት አለን 1000 ብር እሷ ራሱ አላት። If you're willing to surprise me with $1,000, I already have it. ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር ግን ሰርፕራይዝ ያደርግሽ በሌለ ነገር ነው። But when God surprises you, it's without nothing. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። The word of God says this. ይሁንልኝ የሚል እጁን ያሳየኝ። ያለዛ ወደ ኋላ እጃቸውን ሰሯቸው። የማይፈልጉ ሰዎች እንደዚህ ያስራቸዋቸው ሂዱ። በጣም ደስ የሚል ቃል አንብብላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:9 Let's read 1 Corinthians 2:9. ሀሌ ትቀድማለች። እሺ However, as it is written, when no eyes has seen, what no ears has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. እንግሊዘኛ ይሰማ አሜን ይላል። አይን ያላየው ጆሮም ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ። አንተ እግዚአብሔር ሲያደርግ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው እነዚህ ጆሮና አይን ያው በፊልሙም በምንም አይተው አይቻለሁ ብለው ለመሳሰሉ ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? ኢቭን በልባችሁ እንኳን የሌለ አደርጋለሁ። God will do what the eyes haven't seen, what the ears hasn't heard. He will do. እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ይወዳል። God loves surprises. ሰርፕራይዝ ማለት መደነቅ ማለት ነው። Surprise means to be shocked. ክብር ለእግዚአብሔር። ሾክድ አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ In the Bible, Matthew 20:16. አናነበውም። ይሄንን አናነበው። መንፈስ ቅዱስ ድንገት በኃይል ወረደባቸው ይላል። It says the Holy Spirit fell upon them. ድንገት የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደባቸው። It says the Holy Spirit fell upon them. እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ አያልቅበትም። God won't finish his surprises. እግዚአብሔር የጠበቃችሁንም ያልጠበቃችሁትንም ነገር ሰርፕራይዝ ያደርጋቸዋል። God will surprise you with the things you've expected and hasn't expected. ነገር ግን ለሰርፕራይዝ ግን ተመቻቹ። But be comfortable to be surprised. ሁሉ ነገር ላይ ነቄ አትሁኑ፣ በአራዳ ቋንቋ ማለት ነው። አሜን። አስረስተውኛል። መድረክ ላይ ብዬ አላቅም። የአራዳ ቋንቋ ልቤ ላይ ያሉ አፌ ላይ ግን አውጥቻቸው አላቅም። ዳውም አስተረጉማለሁ። የአራዳ ቋንቋ ከጠፋባችሁ ለኔ ጠይቁኝ፣ ያስተረጉማለሁ። እና ነቄ አትሁኑ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሰው ለሰርፕራይዝ አይመችም። What nake means is some people ማወቅ ማለት ነው፣ መንቃት ለአንድ ነገር። it means to be awake. አዌክ አትሁኑ። አንዳንዴ አውቃችሁ ሰርፕራይዝ ለመሆን ተመቻቹ። Be comfortable to be surprised. አንዳንድ ሴቶች ለሰርፕራይዝ አይመቹም። Some women are not comfortable with surprises. ሁሉ ነገር ማወቅ ይፈልጋሉ። They want to know everything. ባልየው የሆነ ነገር ሊያደርግላቸው ፈልጓል። The husband wants to do something for them, በራዳር ይከታተሉታል። but they follow him. በራዳር ይከታተሉታል። የት ነበርክ? እንትን ለምን እንዴት እያሉ በጣም ይጨቃጨቃሉ። They will talk back asking where he was, what did he do. yes ዝም ማለት ጥሩ ነው። አንዳንዴ Sometimes it's good to be quiet. ያኔ ሰርፕራይዙን ታዩታላችሁ። Then you will see the surprise. ጎናችሁ ያለው ሰው ለሰርፕራይዝ ተዘጋጅ፣ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ነው። Tell the person next to you to be ready for a ተመቻቹ። surprise. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ትህት እንደዚህ አለች። One of my sisters said this. እኔ ለሰርፕራይዝ አልመችም አለችኝ። She said, I'm not good with surprises. ሁሉ ጊዜ ሊያደርጉ ሲል እነቃባቸዋለሁ አለች። Whenever they want to surprise me, I always know. ሁሌ ጠርጣራ ነኝ አለች። I always suspect them. አሁን ይኸውላችሁ ሰርፕራይዝ እግዚአብሔር ያደርጋቸዋል ብዬ ስል Whenever I say God will surprise you, እዚህ ጋር እርግዛ ያገለገለችን ቱሚም when Tumi was serving, እርጉዝ ስለሆነች since she was pregnant, ምንድን ነበር ለእርጉዝ የሚደረገው? ቤቢ ሻወር ኦልሬዲ እየጠበቀች ነው። she's probably waiting for a baby shower. በዚህም ይሁን በዛ መደረጉ አይቀርም። But this way or that way it will happen. ይሁን 2-3 ጓደኛ አታጣም። ለዛም ይሁን She won't have 2 or 3 friends that won't do it for her. እነሱ ሰዎች ሰሞኑን እንደሚያደርጓት ታውቃለች። ምንም
she knows that those friends will do it for her. ቤቢ ሻወር ብቻ ሳይሆን ዌዲንግ ሻወር ምናምን ይደረጋል። ልደታቸው ሲሆን ይደረጋል። It's not only baby showers, it's bridal showers. የምትጠብቁት ነው ብቻ አይደለም ያልኩት እኔ። But I didn't say the things you've expected. ይሁን እርጉዝ ስለሆናችሁ ወይንም ደግሞ ልደታችሁ ስለደረሰ የሚደረግ አይደለም ያልኳችሁ። I'm not saying the things that will happen if just because it's your birthday or you're pregnant. እሷ አይገባትም። ይሄንን ጳጉሜ 6 ሆኖ ልደት ማለት ነው በ4 ዓመት የሚመጣ አይገባትም። እሷ አታውቀውም። ጳጉሜ 6 የተወለዱ አሉ በጣም በ4 ዓመት አንዴ ምን የሚያከብሩ ልደት የሚያከብሩ አሉ። ምስኪን ናቸው እነሱ። ወደ ጳጉሜ 5 ጠርተናቸዋል። አንዴ በ4 ዓመት ነው ሰርፕራይዝ የምትሆነው ማለት ነው አንተ ለልደት። እግዚአብሔር ግን ዛሬ የሚለው በየቀን በየሰዓት ሊያደርገን ይፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር። Do you know that we have a leap year? Yeah, say that one. Yes. If you have something on a leap year, that means you have to wait every 4 years to be surprised. Yes. እግዚአብሔር ግን በየቀኑ ነው የሚያደርገው። But God will do it every single day. እስቲ ጎናችሁ ያለው ሰው እግዚአብሔር በየቀን ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ይፈልጋል። ተመቻች በሉት። Tell the person next to you, be comfortable for God to surprise you. Yes. አትፍሯቸው፣ አይዟቸው። ላንተ ነው ይሄ ድምጽ በሏቸው። ላንተ ነው። Tell them that this is for you. በልጆች ጠብቅ፣ በቤተሰብ ጠብቅ በሏቸው። Wait within your children and your family. ድንገት ሰው፣ ድንገት መልአክ፣ ድንገት የሆነ ነገር አንተ ቤት ይመጣል። Something will happen, whether it's a ድንገት የሆነ መልአክ አንተ ቤት ይገባል። Something will happen in your house. ሰላም ላንተ ይሁን ብሎ የሚናገር አንድ ኤንጅል አንተ ቤት ይመጣል። An angel that will tell you to be peace upon your house will come. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንዳንዴ ግን ሰርፕራይዝ እንዲሆን የእናንተ ተሳትፎ ይጠይቃል። But to be surprised, it will ask something of you. እናንተ የሆነ ነገር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። You will have to do something. ከነዛ መካከል One of those things are መጸለይ የመጀመሪያው ነው። it's to pray. እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ እንዲያደርጋችሁ ጸልዩ። Pray to be surprised. እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ በህይወቴ ሰርፕራይዝ ማየት እፈልጋለሁ ብላችሁ ጸልዩ። Pray asking him to be surprised. ሁሉ ነገር በልፋት አይሆንም። Everything is not by working. ሁሉ ነገር በላብ አይሆንም። Everything is not by sweating. ሁሉ ነገር ከአባት ከእናት አይመጣም። Everything will not come from your mother or your father. እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ When God is in the midst of it, ሰርፕራይዝ ያደርጋችኋል። he will surprise you. ሁሉ ነገር ከሐኪም አይመጣም። Not everything will come from the doctors. ሁሉ ቆንጆ ጥሩ ፍርድ ከጥሩ ጠበቃ አይመጣም ወይንም ዳኛ። Not every judgment will come from a good judge. እግዚአብሔር ግን በሚገርም ሁኔታ እናንተን ሰርፕራይዝ ማድረግ ይፈልጋል። But God wants to surprise you in the unexpected way. ያንን ለማድረግ ለመቀበል ከፈለጋችሁ But if you want to accept this, ጸልዩ። pray. የመጀመሪያው ነገር ለሰርፕራይዝ መጸለይ ነው። One of the first things is to pray for surprises. ስንቶቻችሁ በአእምሯችሁም በሐሳባችሁም በአይናችሁም በጆሮአችሁም ሰምታችሁት አይታችሁት የማታውቁት ማየት ትፈልጋላችሁ? Who want to see stuff you haven't seen, heard, or felt before? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር When the word of God says, በኤርምያስ 33 ቁጥር 3 ላይ ወደ እኔ ጩ እኔም እመልስልሃለሁ። የሰማኝ ሰው አለ? ወደ እኔ ምን በል ጩ አለና ከዛ እኔም እመልስልህ። ከዛ በኋላ እሱ ሲመልስ ምንድነው የሚሆነው? አንተም የማታቀውን አለ። የምታቀው አይደለም የማታቀውን ታላቅና ኃይለኛን ነገር አደርጋለሁ ወይንም አሳያለሁ አለ። the word of God says, scream to me and I will answer, and I will give you and show you stuff you have never seen. Yes. መቼም ቢሆን አይተውም። ወደ እኔ ምን በል ግን ቀድመ ወደ አንተ አንድ ነገር ነው ማድረጋለህ። ጩ ወደ እኔ አለ። But first it says, scream to me. ወደ እኔ ጩ፣ ወደ እኔ ጸልይ፣ ወደ እኔ ፊት ቅረብ ማለት ነው። It means to show your face towards him, to pray. መጸለይ ማለት ነው። It's to pray. መጾም ማለት ነው። It's to fast. እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ አርገኝ አስደንቀኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ማለት ነው። That means to tell God you want to be shocked, you want a surprise. ወደ እሱ ስትጮ እሱ ደግሞ ሲመልስ But then when you scream to him and he answers, የምትችሉትን ነገር አይደለም ወይንም የምታውቁትን ነገር አይደለም የሚያደርገው። he won't give you or do stuff that you know. አንተም የማታውቀውን ነገር አለ። He will give you something you don't even አያት የማያውቁትን ነገር አለ። It's what your grandparents ቤተሰብ አረ ከኔ ጋር ሁኑ አንድ ጊዜ ባካችሁ። አበሻ የማያውቀውን አሜሪካን የማያውቀውን አንተም የማታውቀውን ነገር እኔ ምን እላለሁ አደርጋለሁ። He will do what your family or the Habashas or anybody hasn't seen or heard. ግን ከምን እንደሆነ የሚመጣው ወደ እኔ But how does this come upon? ወደ እኔ ጩ። It's to scream towards him. ተንበርከክና በእግዚአብሔር ፊት ጸልይ። It's to pray towards him. መንገድ እየሄድክ ለእግዚአብሔር ጸልይ። Go pray around the streets. እኔ ቸርች ስመጣ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ እግዚአብሔር ምስክር ነው። እዚህ ጋር መጥቼ እንበረከካለሁ።
እጸልያለሁ 10 ነገሮች ይዤ እመጣለሁ የዛሬ ጸሎት ይሄ ነበር 12 ደረሰብኝ Whenever I come to the Lord's house, I kneel down and write down 10 things. መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ቤት መጥቼ በባዶ አልመጣም Whenever I come to the Lord's house, I don't come በእግዚአብሔር ፊት empty. ማሳየው ነገር ይዤ እመጣለሁ I will come to show to God something. የዛ ሰሞን የዛ ሳምንት የከበደኝን ለእግዚአብሔር አሳየዋለሁ I will show him what's been heavy on my heart that week. ፊቴን ለእናንተ ለማሳየት አይደለም እመጣው I don't come to show my face towards you. ለቤተሰብ ብዬ አይደለም እመጣው I'm not coming for my family. ወደ እግዚአብሔር ጉዳይን ይዤ እመጣለሁ I will come with my problems towards ያኔ God. ታምራት ያለው But then I will see miracles. ወደ እኔ ጩ Scream እኔ towards me. እመልስልሃለሁ I will answer. ክብር ለእግዚአብሔር አንተ ምንም አትለውን የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ It says he will show you something you have never seen. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልደቴ ነበር ዲሴምበርና My birthday was in December. እግዚአብሔርን እንደዚህ አልኩ ከዲሴምበር በፊት I told this to God before December. እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በርዝዴ ሰርፕራይዝ የምታደርገኝ በመሬት ነው አልኩት I told him that I will be surprised through land for my በ2000 birthday. ካሬ ሜትር ሳይሆን በ3000 ካሬ ሜትር በ4000 ሰርፕራይዝ አድርገኝ አልኩት I told him to surprise me. እና ሰርፕራይዝ ስታደርገኝ ሰርፕራይዙ መረጥኩለት But when he told me he would surprise me, I chose the surprise. በቃ ለቸርች ለተጀመረችው ለመጀመሪያው ለእግዚአብሔር ፍጹም ብርሃን ቤተክርስቲያን የዲሴምበር ጊፍቴ አሜን ምንድነው በመሬት ልቀቅብኝ አልኩት ይችላል እሱ ይችላል ቅድም ስጸልይ ለነሱ የመጣልኝ እሱ Whenever I prayed for them, that's what came in my heart. When he told me he would surprise me, I told him the gift I want to be surprised with. ትልቅ መሬት ስጠኝ አልኩት I told him to give me a big land ቸርች የሚገነባበት to build a church, ለጄኔሬሽን የሚሆን ነገር to be the generation. ስጠኝ አልኩት Told him to give me. እግዚአብሔር በውሃ ሰርፕራይዝ አያደርገኝ በዚህች አያደርገኝ God will not surprise me with water. እግዚአብሔር ሲያደርግ በሰፊ ነገር ይባርካል God will surprise me with something big. ከዛው አንድ ወር ነው ምናምን ቆይቼ የመጣው ጊዜ እሱን ጨርሼ ስመጣ ሰዎች ያሉት ፓስተር በእጁ ነው እንደሄደው አሉ በእጅ አይደለም የሄድኩት በመጮ ነው የሄድኩት ከጮክ ታሪክ ይሰራልሃል ህይወትህ ታሪክ ይሰራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን But when they asked me, did Pastor go within his will? He said no, it was because of God. praise God ሁለተኛ ሰርፕራይዝ መሆን የሚፈልግ ሰው እስቲ አንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምትለምኑት ነገር ካለ ለምን ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ በጤናዬ ሰርፕራይዝ አድርጉኝ በሉት አይደል የሚጸልይ ሰው ካለ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለእግዚአብሔር ነገሩት አሁን ፓስተርን ሰርፕራይዝ እንዳደረከው እኔን ሰርፕራይዝ አድርገኝ በሉት Tell him the way you surprise Pastor is surprise me. ጸልዩ የምትጸልዩ ነገር ይኖራችሁ በትምህርት ላይ ያላችሁ በፈተና ላይ ያላችሁ በጥያቄ ላይ ያላችሁ With if it's a test or a stress, ask him. በቤተሰባችሁ ጉዳይ ላይ If it's a family, ጸልዩ pray. የማይጸልይ ሰው አይኖር እዚህ ውስጥ Let there not be a person that's not praying. እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ አድርገኝ ዛሬ በሉት Tell him to surprise you today. ዛሬ የኔ ቀን ይሁን በሉት Tell him let this day be mine. in the name of Jesus Amen. አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ አሜን ጎናችሁ ያለው ሰው እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያደርጋል በሉት Tell the እግዚአብሔር person next to you God will surprise you. ይቃል ላንተ የመጣ ነው በፖስታ ታሽጎ አይቼዋለሁ በሏቸው Tell him this word is for you. ኢሜል ተደርጎልህ ነው ላንተ በሏቸው ክብር ለእግዚአብሔር praise God የኔ ነው የሚለኛል እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያርጋችሁ ክብር ሁለተኛ ሰርፕራይዝ መሆን የሚፈልግ ሰው ካለ If it's another person that want to be surprised, ሁለተኛው ነገር the second thing is የሰርፕራይዝ ዘርዝሩ the sow a seed of sow the surprise seed of surprise. እናንተ ለሌላ ሰው መልአክ እንዲጎበኛችሁ ከፈለጋችሁ ለሌላ ሰው መልአክ ሁኑለት If you want an angel into your life, be the angel for another person. እናንተ እግዚአብሔር በገንዘብ ሰርፕራይዝ እንዲያደርጋችሁ ከፈለጋችሁ If you want God to bless you and surprise you with money, የሆነ ሰውን ትንሽ ነገር ይዛችሁ ሰርፕራይዝ አድርጉት surprise another person with that. በሰው በረከት ሰው ተሰጥቷችሁ ሰርፕራይዝ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ለሆነ ሰው ሁኑለት If you want a surprise within a person, be the person for another person. ለምሳሌ ዛሬ ከሰዓት For example, today afternoon, ዝም ብሎ በራሳችሁ ጉዳይ ላይ ከምትሉ if you're just going to sit in your own thing, ሰው የሌለውን ሰው ፈልጋችሁ find a person that doesn't have one. ለዛ ሰው የሆነ ነገር ይዛችሁ ሂዱና ቤቱ ዋሉ አብሬክ ነው የመጣሁት በሉት Go to their house and be like, I'm just here for you. ሰውየው ይደሰታል The person will be አንዳንዱ happy. ያለቅሳል Some of them will cry. አንዳንዱ ከደስታ የተነሳ ለሌላ ሰው ደውሎ ይነግራል Some people will call another person just because they're happy. ይሰማል
ለሆነ ለአንድ ቤተሰብ ሰርፕራይዝ ሁኑ እናንተ። Be a surprise for another family. ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። You will sow what you seed. ሰርፕራይዝ የሚፈልግ ሰው ካለ If you want a surprise, የሆነ ሰውን እናንተ በእናንተ አቅም ልክ ሰርፕራይዝ አድርጉት። surprise them within your will. ያንን ስታደርጉ ሰው የዘራውን ያጭዳል ይላል እግዚአብሔር ቃል። You will sow what you seed. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰሞኑን አውሮፓ ነበርንና የተወሰኑ ከተሞች ላይ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድ እና ሆላንድ ወይም ኔዘርላንድ ነበርን። I was in Switzerland and Netherlands in France በዚህ ሳምንት ውስጥ with this week. አንድ ሰው እኔ የማውቃቸው ሰዎች ሰርፕራይዝ አደረኳቸው። I surprised these people that I knew. እኔ እንደምመጣ ያውቃሉ። They knew I was coming. ሜርሲ እንደምትመጣ ግን አያውቁም። They didn't know Mercy was coming. እንዲመጡ እንዲያውቁም አልፈለኩም። And I didn't want them to know. በቦታቸው ላይ ይዣት ሜርሲን ስመጣ የጠበቁት እኔን ነው። የኔ ነገር እንደሚሆን ያውቃሉ። እዛ ቦታ ላይ አንደኛው ከተማ ላይ ሜርሲን ሲያዩ አለቀሱ፣ ደነገጡ፣ ሰርፕራይዝ ሆኑ። But when they seen Mercy, they were shocked. They started crying. ዞር ብለው ግን ባረኩኝ። But they turned around and blessed እግዚአብሔር me. አንተንም ሰርፕራይዝ ያድርገው አሉኝ። They told me, may God surprise you too. ለአንድ ሰው ሰርፕራይዙን በሉት። ጎናቸው ያለው ሰው Tell the person next to you, be a surprise for somebody. ክፉ አትሁን ለሆነ ሰው በሉት። Don't be mean. አደጋ አትሁን ለሆነ ሰው በሉት። Don't be an accident. ለሆነ ሰው በህይወት ባንተ ልክ ምን ሁን ሰርፕራይዝ ሁንላቸው። Be a surprise to somebody else. ዛሬ አሁንማ ከሰዓት በኋላ ወይኔ ቤታችሁ ዝም ብዬ በመጣ ትልቅ ኬክ ይዤ What if I come to your house this afternoon with a ዳሬ cake? እንዴት ነው በር ስታንኳኳ ስትከፈት እኔ ሆኜ ብታገኝ ዋይ ፓስተር ደግሞ ያስኩት ኬክ የሚገርም ነው። እነ በጸጋ ነው ደስ ያላቸው ኬክ ስል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ኢማጂን ኃይልሽ ቤታችሁ መጥቼ እናንተ ጋር ልሁን ነው ዛሬ ከሰዓት በኋላ በቤት እሆናለሁ። ኢየሱስ እኮ ነው ያለው። ሰርፕራይዝ ነው ያደረጋቸው። ትችላለህ በሉት። ጎናቸው አለ ሰው ባካቸው ትችላለህ። የሆነ ሰው እኮ ባንተ ይደሰታል። Be a blessing to somebody else. Be a blessing to somebody else. የሆነ ሰው ሰርፕራይዝ ስታ አንደኛ ጸልዩ፣ ሁለተኛ ግን ምን ሆኑ ለአንድ ሰው ሰርፕራይዝ ለአንድ ሰው First thing is to pray. Second thing is to be a surprise for somebody else. ምንም የሌለው የሚመስላችሁ ከሆነ ስታዩት If they don't seem like they don't have anything, እጃችሁን ኪሳችሁ እስከታችሁ put your hand in your pocket, እጁን እንደዚህ ይዛችሁት hold their hand, የሆነ ነገር እንደዚህ ስጡትና give them something, ይሄድ ሰውየው let them go. እንዲህ እንዳለ ነው የሚቀረው። እስከሚገልጸው ድረስ ይጨንቀዋል። ሲከፍተው እስቲ አሜን በሉኛ። አሜን በሉኝ። $2000 ነው። የቀድሙ ፎቶ ይሄንን ፎቶ ታነሳውና ቢሊ ከኔ ጋር ትጣላለህ። ምክንያቱም ለካ ኢሚሽን አልፎበታል፣ መክፈል አቅቶት ለካ ኢንሹራንስ አልከፈለም። ለካ አገር ቤት መላክ ያለበትን አላከም። እግዚአብሔር እንዲባረካችሁ ከፈለጋችሁ ሌላ ሰውን ሰርፕራይዝ አድርጉ። If you want God to bless you, be a blessing for somebody else. ይሄንንም ንገራቸው በእጅ እንደዚህ ያስያዝኩት። If you give somebody $2,000, maybe that person had money they had to send back home or had an emission to do for their car, you are a blessing for that person. Yes. ሶስተኛ ይሄንን ብዬ ጨርሳለሁ። ሶስተኛ ሰርፕራይዝ የምትፈልጉ ከሆነ አንደኛ ጸልዩ፣ ሁለተኛ የሆነ ሰውን ሰርፕራይዝ አድርጉ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሰርፕራይዝ ጠብቁ። The third thing is to expect a surprise. መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። The word of God says this. በሉቃስ ወንጌል ላይ በዚያ ጊዜ ጻድቃን ንጉሱ የሆነው ስምዖን የሚባል አንድ ሰው በኢየሩሳሌም ይኖር ነበር ይላል። ሉቃስ 2 ከ25 እስከ 32 ከ25 እስከ 30 እርሱም ሉቃስ ሉክ ቻፕተር 2 verse 25 to 32 በዚያ ጊዜም ጻድቅና ትጉ የሆነ ስምዖን የሚባል አንድ ሰው በኢየሩሳሌም ይኖር ነበር። እርሱም የእስራኤልን መጽናናት የሚጠባበቅና መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ያደረበት ሰው ነበር። የእስራኤልን ምን ይጠባበቅ ነበር? መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ደግሞም የጌታ መሲህ
ሳያይ እንደማይሞት በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት ነበር። እርሱም በዚህ ጊዜ በመንፈስ ተመርቶ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። የልጁንም ወላጆች በሕጉ ልማድ መሰረት ተገቢውን ሊፈጽሙለት ሕፃኑን ኢየሱስን ይዘውት በገቡ ጊዜ ስምዖን ተቀብሎ አቀፈው። እግዚአብሔርም እያመሰገነ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ ቃል በገባው መሰረት አሁን ባሪያን በሰላም አሰናብተው። ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳኔን ምን ብለዋል? አይተዋልና። አም ሰርፕራይዝድ አለ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ያ የሚጠብቀውን ሰርፕራይዝ አቀፈው። እኔም እመርቃቸዋለሁ፣ የምትጠብቁትን ሰርፕራይዝ እቀፉት። Would you mind? Yeah, 2 verse 25 to 32. 25. እሺ በቃ በአማርኛ ሰምተውታል። በሱ እንቀጥል። አራተኛ መሆን ያለባችሁ ሰርፕራይዝን አድንቁ። አራተኛ አንደኛ ጸልዩ፣ ሁለተኛ ለሰዎች ሰርፕራይዝ ሁኑ፣ ሶስተኛ ደግሞ ጠብቁ፣ አራተኛ ደግሞ ሰርፕራይዝን አድንቁ። The fourth one is to be amazed by a surprise. እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሲሰጣችሁ አትደብቁት። Whenever God gives you a surprise, don't hide it. 43 ሰው ጋር ደውሉ። Call 40 people. የሰለቻቸው ሰዎች ጋር ደውሉ። Tell the people that are bored. እነሱ ኪሳቸው ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል። It might be something they already have. እናንተ ግን ሰርፕራይዝ ሆናችኋል። But you guys are surprised. ወይኔ እያላችሁ እንደዚህ በቃ ንስንስ እያላችሁ የጮኻችሁ ንገሯቸው። Tell them screaming. መድረክ ላይ ወጣችሁ ንገሯቸው። Tell them standing on ቴክስት stage. አርጉላቸው። Text them. በተደረገላችሁ ነገር እንደተደነቁ ሰው ሁሉ ይወቅ። Tell them that you are shocked. እግዚአብሔር የሚያደርግላችሁ ነገር በሙሉ እንድታወሩት ነው። What God is doing for you is to tell. ብርቅ ነው እንዴ ብሏችሁ፣ አሁን የቤት ብርቅ ነው። Tell them if it's a new thing, tell them yes. ልጆች ትምህርት አለፉ ንገር ለሰው ሁሉ። If your kids passed, tell them. አትደብቅ። Don't hide it. ሰዎች ምን ይላሉ? ብርቅ ነው እንዴ አሜሪካ እኮ ያበሻ ልጅ ሁሉ ጎበዝ ነው፣ የኔኑ ለየት ይላል በሏቸው። Tell them it's a unique thing. ፈተና ካለፉ ልጆች ትምህርትን If your kids pass, ሁሉም አበሻ ልጅ እኮ ጎበዝ ነው ቢሏችሁ፣ if they tell you every Habesha is a great kid, እናንተ ግን የኔ ቤት ለየት ይላል በሏቸው። tell them that my house is different. ስንት ልጆች በዚህ ሰዓት እስር ቤት አሉ? How many kids are in jail at this time? በዚህ ሰዓት ብዙ ልጆች በበሽታ አልጋ ላይ ነው ያሉት፣ There's ታመዋል። so many kids that are in the hospital. መማር ያቃታቸውና የማይገባቸው ብዙ ልጆች አሉ። There's a lot of kids that don't understand. ያንተ ልጅ A+ ሲያመጣ When your kids make እግዚአብሔር A, ቤትን ሰርፕራይዝ እያደረገው ነው። that means God is surprising you. ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያደርግላችሁ ነገር በሙሉ But with God, with all his surprises, ተደነቁ፣ be surprised. ተገረሙ። Be shocked. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለሐዘን ብቻ አትደነቁና አታለቃቅሱ። Don't only be shocked for grieving. ለደስታ ተመቹ። Be comfortable to be happy. እንደ ማርያም ከበሮአችሁን ይዛችሁ ውጡ። Go out with your drums. የማይከፈል ባህር ሲከፈልላት Whenever the sea opened, divided ማርያም ምንድነው ያደረገችው? ከበሮ ይዛ ወጣች። What did Miriam do? She went out with a drum. ከዛ በኋላ እንዲህ ብላ ዘመረች። ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር ምን ብሏል? ጥሏል። የዘመረችው መዝሙር በቃ እግዚአብሔር አሸንፎልኛል ብላ። ስለዚህ እግዚአብሔር መልእክት ዛሬ እንደዚህ ነው። This is the word of God today. ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ። He's saying he will surprise you. እኔ ማስገረም ሰዎችን እፈልጋለሁኝ። He wants to surprise people. ግን ዝም ያልኩ ይመስላል ሰሞኑን። But it looks like I'm just quiet. እየሰራ ያለው አይመስልም። It doesn't look like I'm working. እኔ ግን ዝም ስል But when I'm quiet, የኔ አንዱ ስትራቴጂ ነው። but it's my strategy. እኔ በዝምታ ውስጥ ነው የምሰራው። I work within the quiet. እየጮኩ አይደለም የምሰራው። I don't work being loud. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ In the Bible, በተለይ ደግሞ በሩት መጽሐፍ ላይ in the book በአስቴር of Ruth, መጽሐፍ ላይ in the book of Esther, ምንም አይነት የእግዚአብሔር ስም አልተጠቀሰም እዛ ላይ። there is no name of God in that book. የእግዚአብሔር እጅ ግን በሽ ነው። But there is the hands of God. ስሙ አንድም ሙሉ ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር የሚል የለም። There isn't anything that said God. በአስቴርና በመርዶክዮስ በእስራኤል ሕይወት ግን እጁ ይታያል። But you could see in the hands of Esther, እግዚአብሔር ጮኸ አይሰራም። God will not work screaming. እግዚአብሔር ዝም ሲልሽ የሆነ ታሪክ ሊያደርግ ነው ማለት ነው። When God is quiet, that means he's about to work. ስለዚህ እግዚአብሔር አልሰራም ማለት እግዚአብሔር ከስትራቴጂው አንዱ ነው። When God is quiet, that is his strategy. እባብ ግንብ ውስጥ አንዴ ከገባና ዝም ካለ ዝም አለ የለኝ መርዝ ማለቱ አይደለም። When the snake goes inside a rock, that doesn't mean he doesn't have venom. ፖይዝኑ የለም ማለት አይደለም። ዝም እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ታምራት አልቆበታል ማለት አይደለም። When he doesn't have the poison, that doesn't mean he doesn't. አንዴ እግዚአብሔር ከወጣ ታሪክ ይሰራል።
When God is out, that means he will surprise. ስለዚህ እዚህ መካከል ዝም ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። There might be people that are quiet now. አስቴር መጽሐፍ ላይ ምንም የእግዚአብሔር ስም ብትገልጹ የለም። In the book of Esther, there is no the name of God. እያንዳንዱ ፔጅ ላይ ግን የእግዚአብሔር ስራ ግን አለ። But you could see the work of God. ሊያጠፏቸው ሲፈልጉ እግዚአብሔር አጥፍቷቸዋል። When God is trying to be an enemy for them, he already removed them. አስቴር ራሷ ዝም ማለት ነው የፈለገችው። Esther wanted to be quiet. ሃማ ደግሞ እንትን ችግርን ለነሱ እያቀደላቸው ነበር። But the enemy was plotting his. ሊያጠፋቸው ይፈልግ ነበር። He wanted to ruin them. ጠላት ሰፈር ላይ እንደው መስቂያ እንጨት እየተዘጋጀ ነበር። ኳ ይላል። And then there were stakes being prepared for them. ሊሰቅሏቸው They wanted to put them on a cross. ከዚህ የተነሳ ጩኸት ጠላት ቤት አለ። ጠላት ቤት ፕላን አለ። እግዚአብሔር ዝም ያለ ይመስላል። But when they're screaming in the enemy's house, it seems like God is quiet. ነገር ግን በመጨረሻ ላይ ያሸነፈው ሃማ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። But at the end, God was the winner. ስለዚህ ጸጥ ያለሽ የሚመስልሽ ከሆነ If you think God is quiet, እግዚአብሔር የሌለ ከመሰለሽ if you think God is not there, ድንገት ተገልጦ ታምራት ሊያደርግ ነው። but God will come and shock you in a surprise. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከማውረዱ በፊት ሐዋርያት ሥራ ላይ መንፈስ ቅዱስ ከማውረዱ በፊት አክት In Acts, before the Holy Spirit fell, ዝም ነበር ያላቸው እግዚአብሔር። it was quiet at first. ድንገት ግን ይላል እግዚአብሔር ቃል But suddenly, የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በሁሉም ላይ ወረደባቸው but ይላል። it said the Holy Spirit fell upon ስለዚህ them. እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት የለም ማለት አይደለም። But just because God is quiet doesn't mean He's not እግዚአብሔር ዝም there. አለ ማለት ረሳሽ ማለት አይደለም። When God is quiet doesn't mean He forgot you. እግዚአብሔር አንሲን በሆነ በማይታይ ቦታም እየሰራ ነው ያለው። When God is not, if you're not seeing God, He is still working. ስለዚህ ዝም ማለቱ ራሱ የሱ ስትራቴጂ ነው። When He's quiet, that is His strategy. እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ላይ ስራ ላይ ነው ያለው። ሰሞኑን ቸርቻችን በሰርፕራይዝ ይሞላል። ገርሞሻል አይደለ? ትላንት ያየሽው የነዳሽው መኪና እግዚአብሔር የሰጠሽ ነገር የሚቀጥለው ቀን ግን የሚሰጥሽ ሌላ ነው። የሚቀጥለው የምትሰሚው ሌላ ነው። የሚቀጥለው የምታየው ሌላ ነው። If you're surprised by the cars you're driving now, you will be surprised even more in the future. ባላችሁ ቤት ተገርማችኋል። የሚቀጥለው ቤት የሚገርም ነው የሚሆነው። If you're surprised by the house now, the house later will be በትልቁ more ልጅ surprised. ተገርማችኋል። ትንንሾቹ ከሱ ነው የሚበልጡት። If you're surprised by the first kid, the little kids will አሁን be. ባለ ጸጋ ተገርማል። የሚቀጥለው ቀን የሚገርም ነው የሚሆነው። If you're surprised today, tomorrow will be a big ትላንት one. ከትላንት ወዲያ እግዚአብሔር የሆነ ነገር እናንተ ቤት ሰርቷል። የሚቀጥለው ታምራት ነው የሚሆነው። If God worked in your house today, tomorrow will be a bigger surprise. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ማህበረሰብ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ይሰጠናል። እንደ ትውልድ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ይሰጠናል። እንደ ቤተሰብ ሰርፕራይዝ ይሰጠናል። ግሎሪ ቱ ጋድ። In the generation, God will give us a big surprise. እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ይሰጠናል። In the family, God will give us a ሁሉም ሰው surprise. የሚያየው ሰርፕራይዝ እናንተ ቤት ይሆናል። Let this be a surprise within your house. ሁሉም ሰው የሚያየው ተአምራት በእናንተ ቤት ይሆናል። Everyone that sees surprise will be within your families. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐና መውለድ አትችልም ነበር ይላል። In the Bible, when Hannah couldn't give birth, ፍናና ግን ብዙ ትወልድ ነበር ይላል። Phinehas used she was to give giving birth birth, a yes. lot. Even 7 of them. She gave birth to 7. ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ሐናን መረቃት። But God blessed Hannah. እንደዚህ ያላት እግዚአብሔር የጸሎትሽን ምላሽ ይስጥሽ አላት። God told him, let this be an answer to your prayer. በሚቀጥለው ሆዷ እየገፋ መጣ። And by the month, her stomach got bigger and bigger and bigger. ቦርጭ ነው ሲሉ When they said it was fat, እግዚአብሔር ግን ምን አስቀምጦ ነበረ? ጽንስ ነበረ። but what God has put in there was a baby. ሆዱ እየገፋ When her stomach got bigger, እየገፋ ሳሙኤል ተወለደ። ሳሙኤሉ ደግሞ ፍናና ከወለደች ሁሉ ይበልጥ ነበር። it was way better than what Phinehas gave አንድ birth. ሰው ሊሰማኝ ይፈልጋለሁ። ሰው ቤት በጣም ብዙ ታምራት አይታ ይሆናል። You might have seen miracles in people's houses. ዛሬ ደግሞ የአንተ ቤት የሐና ቤት የሚባረክበት ጊዜ ነው። But today is your house. ያንተ በረከት የቀደሙትን ሰባቶች ይበልጣቸዋል እያልኩ ነው። Yours blessing will be 7 times የኔ ነው የሚለኝ greater. ጨከን ያለ አሜን ልስማ። Someone say amen. ምንም ነገር ሰምታችሁ አታውቁም ተአምር። አሁን ግን ተራው እናንተ ነው። You have not seen miracles, but now you will. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ለእናንተ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።